सरस्वती नमस्तेस्तु वीणा पुस्तकधारिणि हंसवाहनम् आरूढे विद्यादानं कुरुष्व मे येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये நமஹ. அவ்யயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து தத்திதாந்தானி அவ்யயானி we have to start from here இல்லையா? ஸோ மூணு வகைகள் அவ்யயங்கள்ல பார்த்தோம்னா லாக்ஷணிகானி அண்ட் பிரதிபதானி. சோ பிரதிபதோக்தானி அவ்யயானிங்கிறதுக்கு வந்து அவிகாரியாணின்னு சொன்னோம். ஜஸ்ட் அவிகாரிணஹா ஒரு ஒரு ரீகேப், ஏன்னா கொஞ்ச நாள் ஆச்சு கிளாஸ் முடிஞ்சு, ஸோ அதனால I'll just give a small recap and then we'll go on. அவிகாரிணஹாங்கிறது அவ்யயானி. தத்ர லிங்க விபக்தி வச்சன சூன்யானி அவ்யயானி இது சாமான்யோக்தி. சாமான்யோக்திங்கிறச்சு இட் இஸ் த ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் அவ்யயாஸ் do not have any லிங்கம் ஆர் வச்சனம் ஆர் விபக்தி. ஆனா வஸ்துதஸ்து லிங்க விபக்தி வச்சனாதிகிருத விகார சூன்யானி ஏவ. தத்ர விகாரம் கிடையாதே தவிர அந்த லிங்கம்லயோ எஸ்மின் லிங்கே தத் வக்தவ்யம் தத்து தஸ்மின் லிங்கே ஏவ. இப்போ நைஷதம் படிக்கிறச்சே பாப்பேன், when you go to Vidyabhushan or even Shishupalabadham, wherever there is an avyaya that is used, that avyaya can be an adjective to prathama vibhakti visheshanam, dvitiya vibhakti visheshanam, depending on it. Adu especially நைஷதம் ஃபிஃப்த் சர்க்கம் இப்ப பார்த்துட்டு வரச்சு உச்சைஹின்னு ஒரு பதம் போட்டிருப்பார். உச்சைஹி ககனம் விலலங்கே அல்லது உச்சைஹி விலலங்கே, அத கிரியா விசேஷணமாவும் போடலாம். அல்லது உச்சைஹி குருஹூம்பர், சிரேஷ்டஹா குருஹு இத்தியர்த்தஹ. So it can be an adjective to Naradar also. இந்த மாதிரி உச்சைஹி அப்படிங்கிற பதம், even though it is an அவிகாரியம், it stays the same. It can be used as an adjective to anything in any vibhakti there. அதனால விகாரம் நாஸ்தி, பரந்து தத்ர it has the meaning of all those vibhaktis. அது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நம்ம. So இதுல வந்து there are two types of avyayas. One is pratipadoktani, the other is lakshanikani. Pratipadoktaniல there were 5 divisions: swaradini, chadini, uryadini, pradini, sakshat prabhritini. These are all list of words that have been given both in Amarakosham and by Panini. Then lakshanikani garcheda vyakarana shastra siddhani abhyayani eva lakshanikani ityukta. So lakshanikani na lakshanam, it has a sutra as its lakshanam. It is based on certain vyakarana rules that this has come about. அப்படி இருக்கும்போது அதுல மூணு பிரிவினைகள். ஒன்னு அவ்யயி பாவ அவ்யயானி. சரி, சமாச பிரகரணே தத்து பஷ்யாமஹா. அவ்யயி பாவ தன்னுடைய ஒரு மாறுதல்கள்னால any word that you make into an அவ்யயி பாவ சமாசா, the resultant word is an அவ்யயம். There is no vikaram for it. கிருதந்த அவ்யயானி லைக் கிருத்வா, நமுல், ஸ்மாரம் ஸ்மாரம், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம். We finished with the Abhyayi Bhava Abhyayani and Kridanta Abhyayani. We have to start with the Tadhitanta Abhyayani. So, and the Pratipadoktani ellam paathom. Lakshanikaniila, he just gave 2 examples with Yatha Shakti, Paroksham, Madhya Samudram Ityadikam. Pinnadi, he is going to give expanded version of it Kudupar. இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க முன்னாடி விசக்ஷணா படிக்கும்போது you must have studied விசக்ஷணால சமாச குசுமாவளியில the first section is அவ்யயி பாவ சமாசா, where all of those resultant words, the compound samasta padani sarvani api tatra avyayani eva. This is the first division of lakshanika avyayani. The second division of lakshanika avyayani is kridanta avyayani. So dhatubhyaha param krit pratyayaha vidhiyante. तत्र कृत् प्रत्ययानां योगेन यानि यानि पदानि तत्र उत्पाद्यन्ते तानि सर्वाणि अपि अव्ययानि एव. सो அதுல எந்தெந்த பிரத்யயங்கள்ங்கிறத சொல்றேன். சோ க்வா பிரத்யய யோகே ஸ்ரவணானந்தரம் இதி arthe bhavati. The word that you get is shrutva. Shrutvangarthu, there is no vibhakti or vachanam or anything for that. So after hearing, avan kettu vittu, aval kettu vittu, ellame kettu vittu nu vandutratnala, after hearing becomes a compound word which is an avyaya here. The same goes for lyabanta. So these krit pratyayas are usually pratyayas which are added to dhatu. So whenever you look at a word, immediately look at whether there is a
anthargata dhatu in it for you to identify whether it is a tadhitanta avyayam or a krit avyayam. அது பார்த்துட்டேன்னா உங்களுக்கு ஈஸியரா போயிடும். யூ கேன் ஐடென்டிஃபை வேர்ட்ஸ் இன் அ பெட்டர் மேனர். ஸோ இங்க தர்ஷம் அப்படின்னா பாக்குறது. ஸோ இட் ஹேஸ் எ தாத்து விதின் இட். திஸ் இஸ் நமுலந்தம், துமுனந்தம், இந்த பர்யந்தம் இதெல்லாம் பார்த்துன்னு வந்தோம். இதுல வி ஃபினிஷ்ட் வித் தி பிரகாரார்த்தே கதம் கிருத்வா கதம் காரம் இத்தங்காரம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸும் பார்த்து முடிச்சோம். இப்போ நவ் வி மூவ் ஆன் டு தத்திதாந்த அவ்யயானி. இது எங்க வரும்? பிராதிபதிகேபியः தத்ததர்த்தேஷு வர்த்தமானைஹி தத்தித பிரத்யயைஹி நிஷ்பன்னானி அவ்யயானி. So pratamam, you have to have a pratipadikam. Whether that pratipadikam has come from a dhatu or not is irrelevant at this point. We are only looking at the word that we have on hand to which we are adding the tadhita pratyaya. So pratamam tatra pratipadikaha bhavitabhyah. You need a pratipadikam, and then beyond that pratipadikam you are adding tadhita pratyayas. Okay, tadhita pratyayas are not generally added to dhatus. So pratipadikebhyah, after pratipadikas, tattadartheshu, in those particular meanings, so atishayarthe, tulyarthe, ivarthe, swastyarthe, and madrilla varapurthu. Tattadartheshu, in that particular meaning, vartamanaihi tadhita pratyayaihi, there are pratyayas which have been given that this pratyaya has to be used for this particular meaning. So tadhita pratyayaihi nishpannani avyayani. So pradipadikam asti, tadanantaram tadhita pratyayam tatra yojaniyam. Kim kaha pratyayah tatra yojaniyah iti chet tattadartheshu asmin arte ayam pratyayah yojaniyah iti vidhiyate paninina tat prakarena iva tatra saha pratyayah yojaniyah. Is it clear? So you will have to use that particular tadhita pratyaya, and the resultant word is an avyaya. Not all tadhitantas are avyayas. Not all avyayas are tadhitantas. இந்த செட் தியரி மாதிரி நீங்க வந்து மைண்ட்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. சரியா? இங்க கொடுத்திருக்கிற லிஸ்ட் இதுதான் நமக்கு. இது வந்து இட் ஃபாலோஸ் அமரகோஷா இன் மெனி வேஸ். ஸோ அமரகோஷத்துல வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, சில இடங்கள்ல பின்னாடி, அதாவது நானார்த்த வர்க்கான்னு இருக்கு, 4th சாப்டர், அதாவது 3rd கண்டம், திருத்தீய கண்டத்துல, ஆமா திருத்தீய கண்டத்துல 4th சாப்டர் இஸ் கால்ட் அவ்யய வர்க்கா இன் இது இன் அமரகோஷம். அதுல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏதர்ஹி சம்பிரதி இதானீம் அதுனா சாம்பிரதம் ததா திக்தேச காலே பூர்வாதோ பிராகுத்தக் பிரத்யகாதயான்னு 23வது ஸ்லோகம் அந்த அமரகோஷத்துல. இட் இஸ் த 23rd ஸ்லோகா. After that 23rd shloka, there is a vyakyanam that is there, and in that vyakyanam he has gone over all of these pratyayas. So it is very clear that the Sarala Vyakaranakara has taken that vyakyanam as his source, and he has gone by that 1, 2, 3, 4 actually. So just எதுக்கு சோர்ஸ் சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் சும்மா ரேண்டமா, இட் இஸ் நாட் அ ரேண்டம் கலெக்ஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் ஹி ஹஸ் ஜஸ்ட் புட் இன், அவருக்கு தோணினது அவர் போட்டாருங்கிறது கிடையாது. ரொம்ப தாட் ப்ராசஸோட he has taken from certain source texts like பாணினி or அமரகோஷா. என்ன இதுல இருந்து எடுத்திருக்கோங்கிறத சொல்லல அவர், அவ்வளவுதான். இன் ஜெனரல் திஸ் இஸ் த பேசிக் கிராமர். யாருமே வந்து ராமஹா கச்சதி கச்சதி கச்சதா கச்சந்தி ஹாஸ் பீன் டேக்கன் ஃப்ரம் அஷ்டாத்யாயி பாணினின்னு nobody gives a declaration in the beginning. அந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கணும். சரியா? சோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இங்க பார்த்தேன்னா அர்த்தம் வைஸ் இருக்கும். In that artha, in this particular artham, this is the pratyaya that is being used, and what is the word that is formed அப்படின்னு இருக்கு. சோ தத்திதாந்தம்ங்கிறச்சே பிராதிபதிக்கத்துக்கு பின்னாடி அப்படின்னு சொல்றோம். அதுல சில சமயம் உங்களுக்கு தாத்துக்களுக்கும் வரும். சோ இந்த இடத்துல பெரும்பாலும் பிராதிபதிகேபியா, பிராதிபதிக்கம்ங்கிறச்சே உங்களுக்கு எது வேணாலும் இருக்கலாம். எப்படி அந்த சப்தத்தினுடைய ஒரு ஆரம்பம் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தாத்துக்களும் வரலாம். ஆனா அந்த பர்டிகுலர் மீனிங், அந்த ஒரு ஒரு இது பிரத்யயம் இருக்கணும். So what you have to know is அதிசயார்த்தே தாரதமியார்த்தே வா ஒண்ணு, இங்க ஆம் இதி
தத்தித பிரத்யயா தத்ர உபயுஜ்யதே. சரியா? இதுக்கு கேள்வி நமக்கு இப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த சரள வியாக்கரணத்துல பார்த்தீங்கன்னா சமாசம் விக்கிரக வாக்கியம் கேட்பார், விவருணத்தை அர்த்தம் லிக்கத்தன்னு கேட்பா. அதுல வேணா இந்த வேர்ட்ஸ் வந்தா வரலாம், பட் நம்ம கிடுகிடுன்னு படிச்சுன்னு போயிடுவோம். எனிவே சோ அதிசயார்த்தேங்கரிச்சு வெகுவாக, ஏராளம், அதாவது இது காட்டிலும் சூப்பர்லேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றோமே. சோ he transcends, he excels from something else அப்படின்னுங்கிறத காமிக்கிறச்சே நிதராம் அதிசயத்தே, மிகவும் பொலிவுடன் கூடினவனாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல நமக்கு சொல்லணும். அதிசயம்னாலே இட் இஸ் an excellence that you are trying to show. தாரதமியம்ங்கிறச்சு இட் இஸ் a comparison that you are trying to show. either he is the best, better, இது ரெண்டுத்துக்கும் அந்த comparative and superlative. அதுல superlative is very similar to அதிசயார்த்தம். You are not actually comparing, but you are in general saying that this person is excellent. That's all. You are not comparing him and saying, oh, he is the best among all of these things. அப்படின்னு சொல்ல. But in a manner of speaking, you are trying to compare, and you are either giving a comparative word or a superlative word. அதுதான் அர்த்தம் பார்த்துன்னு வருவோம். அதிசயேன அல்லது அத்தியந்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா நிதராம்ங்கிற வேர்டு இன் ஜெனரல் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்ப நிதராம், நிதமாம் கரோதி, நிதமாம் அதிசயத்தை, நிதமாம் ராஜதே அப்படின்னா ரொம்பவும் மிகவும் விளங்குகிறான். அந்த மிகவும்ங்கிறத நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம்? வெரி மச், வெரின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லிடுறோம். சோ வாட் இஸ் தட்? நிதராம் அல்லது நிதமாம், எக்ஸலண்ட், டோட்டல் அப்படின்னு. அதுக்கு யூ கேன் ஆல்சோ இன்க்ளூட் வேர்ப்ஸ் தேர் அண்ட் சே பச்சதி தராம், பச்சதி தமாம். சோ சர்வோத்கர்ஷேனங்கிறச்சு இந்த இடத்துல தமாம் வரணும். அதிசயேன பச்சதிங்கிறது இஸ் கம்பேரிட்டிவ். சோ பச்சதி தராம், தரப்பு பிரத்யம் போடுற மாதிரி, தமப்பு பிரத்யம் போடுற மாதிரி. ஆனா இங்க வந்து தரப் தமப்புக்கு மேல ஆம் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஆம் இஸ் another தத்தித பிரத்யா ஹியர். Okay, taraha tamaha varrache, it is not an avyaya, but it can be used in different gender, vibhakti, everything will come for that. When I say gajaha sthulaha, gajaha sthula taraha, alladhu parvataha sthula tamaha, sthula tamena parvatena kimapi kartum na shakyate. And the madri I can use it, the tarap and tamap can be used in vibhaktis. Whereas in the edathula when you put in behind the tara and tama, then it becomes an avyaya. It is a tadhita pratyaya. So am is used in the sense of taratamyam, comparative or superlative, but it comes in the sense of it becomes an avyaya at the end. sarvotkarshenangarche superlative, atishayangartha comparative nu potrukkaringa. Okay, vijayate taram atishayena vijayate, he excels. விஜயத்தே அப்படின்னா எல்லார கம்பேர் பண்றச்சே, ஓரளவுக்கு கம்பேர் பண்றச்சே he is better அப்படின்னு சொல்றதுக்கு விஜயத்தே தராம். விஜயத்தே தமாம் இத்யுக்தே சர்வே பிரம்மாண்டே சயேவ விஜயத்தே இத்யர்த்தः. சர்வோத்கர்ஷேன வர்த்ததே விஜயத்தே இது விஜயத்தே தமாம் அப்படின்னு சொல்றோம். சுதராம் சுதமாம், இதுவும் வந்து சுஷ்டுதரம் யதா ஸ்யாத், சுஷ்டுதமம் யதா ஸ்யாத். This becomes a கிரியா விசேஷணம் here. சுதராம் கரோதி, சுதமாம் கரோதி ரெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ஆம் அங்க வந்து it makes it into an அவ்யயா. புரியுதா? சந்தேகம் இருக்கா? Okay, next துல்யார்த்தே இவார்த்தே vatihi. Vati is a tadhita pratyaya which is used in the sense of tulya or iva. This will, the moment you see this vat pratyaya, you can immediately say that it is upama alankara. அந்த மோஸ்ட்லி உபமா அலங்காரம், பிராயசா தத்ர உபமா அலங்காரா ஏவ பவதி. ஏன்னா சில இடங்கள்ல இட் குட் பி அ வாக்கிய அலங்காரம். அது அலங்கார செக்ஷன்ல நீங்க படிச்சுக்கலாம். சோ பிராமண வது அப்படின்னாலே பிராமணேன துல்லியம் அதுவா பிராமணஸ்ய இவ. இங்க பார்த்தேன்னா when you use துல்லியம் you have to use திருத்தியா விபக்தி. தேன துல்லியம் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம் இருக்கு. சோ தஸ்ய இவ, அவனை போல. நம்ம தமிழ்ல ரொம்ப எல்லாமே அவனை போல, அவனுக்கு நிகர் அப்படிங்கிறோம். ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த வேற்றுமையே சரிப்பட்டு வராது.
The vibhaktis that you use in Sanskrit is totally different from Tamil here. Okay, he is equal to அப்படிங்கிறோம். பிராமணேன துல்லியம் அப்படின்னா பிராமணனோட ஆள் ஓடு ஊடனுக்கு எப்படி அது சரி பிராமணனோட ஒப்ப அப்படிங்கிறோமோ இல்லையோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். So he is equal to a Brahmin. Brahmanasya iva. He does a work which is similar to that of a Brahmana. So the resultant word is Brahmanavat. Tadvat. Ade tena tulyam tasya iva. It can mean either here. Okay. Actually இது வந்து this or that. The meaning here is either this or that. அப்போ vat அப்படின்னு வருது இல்லையா பின்னாடி, this is a pratyaya called vatihi, which is a tadhita pratyaya used in the sense of iva or tulyam. அடுத்தது பஞ்சமியார்த்தே. இது ரொம்ப காமன். சம்ஸ்கிருத பாரதி படிச்சவா எல்லாருக்கும் இது வந்து நன்னா தெரியும். கிருஹதா, அகம் கிருஹதா ஆகச்சாமி, அந்த தசில் போடுறோம் இல்லையா, தசில் வந்து we tend to say that it is பஞ்சமியர்த்தே. யதஹ யஸ்மாத், யஸ்மாத் காரணாத், குதஹ கஸ்மாத், குதஹ ஆகச்சசி, குதஹ from where are you coming, ततः तस्मात् कारणात् एवं भवति. So सर्वतः सर्वस्मात्, from everywhere. वायुः सर्वतः वहति, vayu is blowing everywhere. So this is also panchamyarthe. Ana when you go to Puranam, you will find actually tasil being used in all vibhakti. So there is a vartikam which is tasihi sarva vibhaktikaha. So it can come in all vibhaktis. Number in general we say it is in panchami vibhakti. So panchamyarthe tasil iti tadhita pratyaya yatra upayujyate tatra tu tasya padasya. So inge vandu ipa parunga pratipadikam ku pinnadi தத்தித பிரத்யம் வரணும், ரிசல்டன்ட் வேர்டு அவ்யயமாகும். பிராதிபதிகம் என்ன, யத் அப்படிங்கிறது பிராதிபதிகம். யஸ்மாத்ங்கிறது அர்த்தத்துல வரணும், அதுக்கு பதில யத்துக்கு பின்னாடி தஹா போடுறோம். அதுக்கு என்னென்னலாம் மாறுறதுங்கிறது நமக்கு இப்ப வேண்டாம், சரியா? அந்த தசில் எதுக்கு போகிறதுன்னா அந்த கடைசி எழுத்துட்டு ய தசில் போடுறோம், அதுல எல்லாமே மாறி யதஹான்னு மாறுறது. அந்த மாறுதல்கள் நமக்கு தேவையில்லை. நமக்கு வேணுங்கிறது பஞ்சம்யர்த்தே தசில் இதி தத்திதாந்த பிரத்யயः, தத்தித பிரத்யயः யதஹ இதி பதம் து தத்ர தத்திதாந்த அவ்யயம் பவதி. இவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியணும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும். மத்தஹா என்னிடம் இருந்து, மது அப்படிங்கிறார். அதாவது அகம் ஆவாம் பயம் மாமா ஆவாம் நௌ அஸ்மான் நஹா சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து மது அஸ்மபியம் அந்த 5th கேஸ்ல வர்ற மத் இங்க சொல்றது அஸ்மத் சப்தத்தினுடைய. அஸ்மத்தஹ அப்படின்னா அதே அஸ்மத், அந்த மது அஸ்மத் கரெக்ட். ஆமா, யுத்வத்து யுஷ்மத்து இது வந்து சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல், அதுக்கு சொல்ற யுஷ்மத்தஹா அப்படின்னு. அதஹா இந்த இடத்திலிருந்து அயம்ங்கிற சப்தத்துக்கு பின்னாடி அந்த 5th கேஸ் வரும்பொழுது தசில் வருது, சரியா? சப்தமி அர்த்தே த்ரல். சப்தமி அர்த்தே வந்து உங்களுக்கு த்ரல் இருக்கலாம், இல்ல ஹாந்தம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதந்தம். There are 3 pratyayas that are used in the same meaning. சொல்லிருக்கேன் தத்திதம் எப்படின்னா அந்த ஹனிகோம்பு மாதிரி இருக்கும். தத்தித பிரத்யம் இருக்கும், it can be used in several meanings. One meaning can have several pratyayas. So it is a honeycomb formation. அதனால்தான் தத்தித pratyayas are very difficult and it's the section itself is difficult to master. Okay, so ஒரு அர்த்தத்துக்கு பல பிரத்யங்கள் இருக்கு. ஒரு பிரத்யம் பல அர்த்தங்கள்ல வரலாம், அது அந்தந்த இடத்துல நம்ம பாத்துக்கலாம். சப்தமி அர்த்தே, in the sense of saptami you have tral, which is yatra yasmin, எங்கு, location. We are looking at location. So tatra tasmin பிரதேசே, தத்ர பிரதேசே, தத்ர கிரந்தே அப்படிங்களாம். தஸ்மின் கிரந்தே இத்தியர்த்தே. சோ அத்ர அஸ்மின், அஸ்மின் பிரதேசே அப்படிங்களாம். அஸ்மின் ஆசனே, அந்த மாதிரி. சந்தேகம் இருக்குன்னு கேளுங்க. இல்ல, அந்த மத்துக்கு சொன்னேன், மத் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த 5th கேஸ் தான். அதுக்கு ஏன் மத்தஹான்னு சொல்லணும்? தசில் போட்டுக்கலாமோ இல்லையோ? தசில் கேன் கம் ஃப்ரம் ஃபார் எனிதிங். நோ, கிருஹதஹா வரலாமோ இல்லையோ? கிருஹாத் இஸ் ஆல்ரெடி இன் பஞ்சமி. வை டு வி நீட் தட்? இதெல்லாம்
வைங்கிறத விட this exists. There is a pratyaya called tasil which can be added to any pratipadika to give the meaning of panchami vibhakti. இப்ப நான் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுறேன், எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எழுத்து வேணும் அப்படின்னா மத்துன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலா மத்தகான்னு எழுதலாமோ இல்லையோ? It's all a case of application where you want to apply it-ங்கிறது தானே. So yatra yasmin tatra tasmin pradeshe saptami location எடுத்துக்கிறோம். சர்வத்ர சர்வஸ்மின் ஆத்மா வர்த்ததே, சர்வத்ர ஆத்மா வர்த்ததே ரெண்டு. So tra யூஸ் பண்ணோம்னா இப்ப சர்வஸ்மின்ங்கிறது பரஸ்மின் கஸ்மின் இதுக்கெல்லாம் வந்து these are not அவ்யயஸ், these have vibhakti vachanam etc. சர்வஸ்மின் சர்வயோஹோ சர்வேஷு இது அஸ்தி, whereas I can just use sarvatra for singular dual or plural. I can use this no matter what. இல்லையா? தத்ர அப்படின்னா தத்ர கிரந்தே தத்ர கிரந்தேஷு, I can use plural also if I use this because it is an அவ்யயா. அவ்வளவு. அப்புறம் ஹாந்தம் அப்படின்னா ஹாங்கிறது is the pratyaya, ha iti taddhita pratyaya, at iti taddhita pratyaya saptamyarte api upayujyate. Tari iha அத்ர இத்தியர்த்தா இதம் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா அத்ர அஸ்மின் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா இஹ யூஸ் பண்ணலாம். குஹனாலும் குத்ரானாலும் ஒரே அர்த்தம் தான். இட்ஸ் த சேம் மீனிங். குவனாலும் சூரிய பிரபோ வம்சா கொஜால்ப விஷயாமதின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, ஏன் அங்க குத்ர சொல்லலாமே, இதே மீனிங்ல இருக்குன்னா குத்ரன்னு சொல்லிட்டு போலாம். இல்லைன்னா இது சூரிய பிரபோ வம்சா கஸ்மின் பிரதேச வர்த்ததேன்னு கேட்டா ஸ்லோகத்துக்கு அழகாவே இருக்காது. அந்த இடத்துல குவான்னு கேட்டாதான் இன்னும் அழகா இருக்காது, என்னமோ ஒரு ஸ்டைலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கும். தட்ஸ் வை யூ ஹேவ் சோ மெனி டிஃபரெண்ட் வேர்ட்ஸ் தேர். பீப்புள் ஹேவ் காயின்ட் தட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சமயார்த்தம். சமயனா அந்த பர்டிகுலர் டைம் ஃப்ரேமை குறிக்கிறதுக்கு உண்டான தத்தித பிரத்யயங்கள். சோ தா இதி பிரத்யய சர்வதா அப்படின்னா சர்வஸ்மின் சமயே, எல்லா சமயங்களிலும், at all times. யதா when. Now sarvasmin samaye we have to look at the brevity that sarvada gives us. அதாவது it is such a small word expressing so much of meaning. சர்வஸ்மின் சமயே சர்வேஷு சமயேஷு, அந்த இடத்துல எல்லாம் we have to look for லிங்க சாமியம் வச்சன சாமியம் விபக்தி சாமியம், அதெல்லாம் இங்க வேண்டாம். சர்வதான்னு போட்டோம்னா it means it is an easy method of expressing சர்வஸ்மின் சமயே. புரியுதா? யதா யஸ்மின் சமயே ததா தஸ்மின் சமயே at that time, கதா when, ஏகதா once, at one time, அதானே once upon a time அப்படிங்கறத once-னு சொல்லலாம். இங்கிலீஷ்ல it works out, that's what it means. So once upon a time is ஏகஸ்மின் சமயே, ஏகதா is once I did that. It's an expression தானே. So irhil அப்படின்னு ஒண்ணு, இது வந்து this is the pratyaya used in the sense of samaya. ஏதர்ஹி அப்படின்னா ஏதஸ்மின் சமயே அதுனா அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வருது. தர்ஹி தஸ்மின் சமயே, யர்ஹி யஸ்மின் சமயே எந்த சமயத்தில் அப்படின்னு வருது. சோ தர்ஹிங்கறச்சே இட் இஸ் த சேம் அஸ் யதி தர்ஹி யூஸ் பண்றோம். நார்மலி யூ ஹேவ் டு யூஸ் யர்ஹி தர்ஹி அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம். சோ யதா ததாக்கு பதிலா நம்ம யதி தர்ஹி அந்த அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம். சோ அந்தந்த இடத்துல யதி வேற, இங்க யர்ஹி வேற. எந்த காரணத்தினால இந்த மாதிரி இருக்கோங்கிறதுக்கு யதஹ ததஹ அதுக்கு. சோ அந்த அர்த்தத்தை பார்த்துக்கோங்க. யர்ஹி யஸ்மின் சமயே கர்ஹி கர்ஹிச்சித்து ஒரு பொழுதும் அப்படின்னுட்டு பாகவதத்துல நிறைய படிப்போம். அத கர்ஹிச்சித்து ஒரு பொழுதும் அப்படிங்கறச்சு அந்த சமய குறிப்பு அங்க வந்துடுறதோ இல்லையோ. கஸ்மின்னபி சமயே அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல. அதுனா asmin samaye, these are directly that word itself is a இது இந்த இடத்துல ஆக்கு பின்னாடி அந்த தூ நா இதெல்லாம் சேர்த்து வந்துடுறது. இது தனியா ஒரு பிரத்யேகமா சொல்றாரா இல்லையான்னு தெரியல. ஓகே, பட் அதந்தம் இஸ் டிஃபரெண்ட். நோ, இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஆ மாத்திரம் தான் வருது அந்த இடத்துல. தானீம், தானீம் இஸ் அகைன் a pratyaya where
it means the same samayarthe eva upayujyate. எத்தனை சமயார்த்தத்துக்கு எத்தனை pratyayas are there பாருங்கோ. So idanim asmin samaye, tadanim tasmin samaye. Dyas is another tadhita pratyaya, sadhyaha takshanam iti arthe vartade. So ut is another tadhita pratyaya, parut அப்படிங்கறச்சே பூர்வ சம்வத்சரே, சம்வத்சரம் சமயத்தை தான் சொல்றது. பருத் அப்படின்னா பூர்வ சம்வத்சரம். இது தனியா யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் லைக் தட். இதுல ஒன்றும் பெருசா எப்படி அது ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இதெல்லாம் சம்டைம்ஸ் தீஸ் ஆர் ஜஸ்ட் நிபாதாஸ் தட் ஆர் கிவன் தேர். Dya is another pratyaya which says asmin adya அப்படின்னா asmin ahani, on this particular day. இங்க வந்து தியஸ்னு வந்தா சத்யஹான்னு விசர்க்கம் வருது. இங்க வந்து தியா, யூ டு நாட் ஹேவ் தி விசர்கா ஹியர். ஏத்யவி பரேத்யவி பரஸ்மின் அஹனி. பரேத்யவினா the next day. ஏத்யவி is your is the tadhita pratyaya समयार्थे उपयुज्यते. तर्हि तत्र पर इति प्रातिपदिकात् परं तद्धित प्रत्ययः उपयुज्यते. येद्यवि इति प्रत्ययः परस्मिन् अहनि इति तस्य पदस्य अर्थः. समसन् is another pratyaya. So ऐषमः अस्मिन् अब्दे. ऐषमः அப்படிங்கறச்சேயே it is an अव्यय. अस्मिन् अब्दे, இந்த வருஷத்தில், in this year அப்படின்னு அர்த்தம். ஐஷமஹான ஆரி is the pratyaya, parari is the word that is formed, which means பூர்வதர சம்வத்சரே, one before, the year beforeங்கிறதுக்கு பூர்வதர சம்வத்சரே. Edyus is very common. We see this more often than all of the சத்யஹா கூட பாத்துருவோம். இந்த 5 பிரத்யங்கள் நம்ம ரொம்ப பாக்குறது கிடையாது. ஏத்யுஸ் இஸ் வெரி காமன். அபரேத்யுஹு பஞ்சபராரி நெகட்டிவ் சென்ஸ்ல யூஸ் பண்றோம். பஞ்சபராரி அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லாதவன்னு பராரிய யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி இல்ல, சம்ஸ்கிருதத்துல அது இல்ல, அது வேற. இந்த புக்ல உத்துக்கு பதிலா டத்துன்னு கொடுத்திருக்கு. அத மாத்திருங்க. அது உத்து தான் நான் பார்த்தேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். பருத்து உத்துன்னு தான் பிரத்யம் பார்த்தேன். பூர்வேஸ்மின் பருத் உத்து தான் பிரத்யம். சத்ய பருத் இதி அது வந்து இட்ஸ் அ சூத்திரம். 5322 சூத்திரத்துல அது அப்படியே நிபாத்தனம் பண்ணிருக்கு. ஆமா, இங்க வேற அது பஞ்சபராரி அலங்காரம் இல்ல பகினி, பஞ்சபராரி வேஷம் போடாதன்னு. So that is more தமிழ் வார்த்தை. அது நம்ம தமிழ்ல யூஸ் பண்ற ஒரு அபியூசிவ் வேர்டா வந்துடுறது. ஆமா, சம்ஸ்கிருதம் வேற. சோ தி ஏத்யுஹுங்கிறது அபரேத்யுஹு அபரஸ்மின் தினே, பூர்வேத்யுஹு பூர்வஸ்மின் தினே. இது வந்து இன் பர்டிகுலர் ஏத்யுஸ் இஸ் யூஸ்ட் டு ரெஃபர் டு த டே, on that day or the day before or the day later or some other day or on both days. So anyedyuhungarche anyasmin dine, on another day. Ubayedyuhu nu ஒரு வார்த்தை, we don't use this much, but ubayedyuhungarche on both days. I can come on both days. ஒரு போல் போடுறா, can you come for class on Saturday or Sunday அப்படிங்கறச்சே உபயத்யுஹு ஆகந்தும் சக்னோமி. அவ்வளவுதான். அங்க யோசிப்பா ஒரு நிமிஷம், நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம்னா என்னடா புதுசா இருக்குன்னு. உபயத்யுஹு அப்படின்னா ஐ கேன் கம் ஆன் போத் டேஸ்னு அர்த்தம். ஆன் போத் டேஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரகாரார்த்தே. சாரி, பிரகாரார்த்தே இல்ல, பிரகாரார்த்தே தமுஹு தால். both pratyayas are used for to understand prakara. Prakara முறை அப்படிங்கிறோம். In this method, it means you are following this particular method and doing something. அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் அப்படிங்கறத சொல்றதுக்காக பிரகாரஹ. பிரகாரஹனாலே மெத்தட், வழி, வழிமுறை, அத சொல்றது. சோ இத்தம், நமக்கு இத்தம் we have used it so many times. கதம் அப்படிங்கிறோம் பலதரம். we have seen this word right from the beginning. இப்போதான் அதனுடைய வியாக்கரண பேக்ரவுண்டே புரிஞ்சுக்கிறோம். பிரகாரங்கிற அர்த்தத்துல தமுஹுங்கிற ஒரு தத்தித பிரத்யம் வந்து இட் இஸ் அன் அவ்யயா அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்போ இட் இஸ் அ தத்திதாந்த அவ்யயம். இத்தம் அப்படின்னா அனேன பிரகாரேன, in the following manner or in the above manner.
கதம் கேன பிரகாரேன வித் ஹவு அப்படிங்கிற ஹவுனா இன் வாட் மேனர்னு அர்த்தம். சர்வதா சர்வ பிரகாரேன, சர்வதா வேற, சர்வதா வேற, சர்வதா வேற. யோசிச்சு பாருங்க. ஆல் தத த 4 விதம் இருக்கு. அதுல 3 விதம் 3 டிஃபரெண்டா நமக்கு வந்து அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. சர்வதா போட்டோம்னா சர்வ பிரகாரேன இன் ஆல் மேனர். சர்வதா அப்படின்னா இன் ஆல் 3 டைப்ஸ், இன் ஆல் டைப்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். சர்வதான்னு நார்மலா 3வது டைப் போட்டோம்னா ஆல்வேஸ்னு டைமை குறிக்கிறது. So sarvatha sarva prakarena yatha yena prakarena tatha tena prakarena, in that manner. Yatha tatha, we use this yatha tatha in the following manner in which it is done. இந்த கிரியா விசேஷணத்துக்கு யதா ததா யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? உச்சைஹி சப்தாயதே, உச்சைஹி யதா ஸ்யாத் ததா சப்தாயதே. எவ்வாறு இருக்குமோ அவ்வாறு அந்த அர்த்தத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது. நெக்ஸ்ட் விதார்த்தே தாங்கிற பிரத்யம். சோ ஏகதா ஏகவிதம், ஒன் டைப் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ த்விதா அப்படின்னா 2 டைப்ஸ். ஓகே. த்ரிதா ஷோடா ஷட்விதம் பகுதா. இங்க ஏகவிதம் ஏகவிதேன த்ரிவிதேன இதுக்கெல்லாம் விபக்திகள் உண்டு. whereas ஏகதா உபயுஜ்யதே does not have any vibhakti changes, so it is an abhyaya. so ekada dvida tridha shodha saptadha ashtadha navadha சொல்லிக்கலாம். பகுதா பலவிதமாக அப்படிங்கிறோமே அது. the same vidam அந்த அந்த டைப்ஸ் அப்படிங்கறத குறிக்கிறதுக்கு there are 3 more pratyayas, தத்தித பிரத்யஸ், which is தியமுச் ஐகத்யம் ஐக்கியம், தமுச் துவைதம், அதுக்கப்புறம் ஏதாச் அப்படின்னு ஒண்ணு, துவேதா திரேதா, இப்படி அதே அர்த்தம் தான். ஆனா 4 பிரத்யங்கள் இருக்கு. so you have dha, dhyamuch, dhamuch and edhach. இது வரைக்கும் சந்தேகம் இல்லையே? சரியா இருக்கா? அடுத்தது பர்யாயார்த்தே வாரார்த்தேவா. பர்யாயம்னாலே கிரமஷஹ, one after the other, or you have how many ever times. It need not be one after the other, it can be வேற எதையாவது நடுவுல பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் you are doing this work. so it need not be successive orders. successive order ங்கர்ச்சே பர்யாயார்த்தம். I do a work 6 times, I repeat the same thing 4 times அப்படின்னு இருக்கு. the 4 times I can repeat continuously. கிருத்வசுச் 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 கிருத்வசுச்னு 4 times பண்ணலாம். இல்லையா I can do கிருத்வசுச் சுச் சுஜ்லுக் கிருத்வசுச் சுச் அப்படியும் பண்ணலாம். பர்யாயார்த்தமாவும் இருக்கலாம், இல்ல ஏதோ ஒரு ஆர்டர்ல வாரம் so many times I have repeated it, not necessarily in the same order. I might have repeated in many orders. இந்த சரவண பவங்கிற இது இல்ல, காக்க கந்தசஷ்டி கவச்சத்துல ரவண பவசன்னுட்டு அந்த ஒரு செக்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும். எங்க வந்து அந்த சரவண பவவை மாத்தி மாத்தி சொல்லுவா அந்த எழுத்துக்களை. அந்த ஒரு 4 லைனை மாத்திரம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிட்டோம்னா 36 தடவை அந்த கந்தசஷ்டியை முழுக்க சொன்ன மாதிரி ஆயிடும். அதாவது சரவண பவங்கிறத நம்ம வந்து பெரட்டி போட்டு அத்தனை தடவை சொல்லிடுறோமா. அது வந்து எந்த முறையில நம்ம சொன்னாலுமே கந்தசஷ்டி உடைய அந்த சரவண பவங்கிற வார்த்தைகள் வந்துடுறதோ இல்லையோ அந்த லெட்டர்ஸ், அதுதான் அந்த பர்யாயார்த்த வாரார்த்தக்கு உண்டான வித்தியாசம். சொல்றேன், ஒரு திடீர்னு கேட்டேன் அதனால ஞாபகம் வந்தது. ஷட்கிருத்வஹ, கிருத்வ சுச்சுங்கிறது ஒரு பிரத்யம். இது எப்படி? ஷட் கிருத்வஹ, ஷட் பர்யாயம், ஷட் வாரம், that is 6 times. You want to indicate 6 times, then you say shatkritvaha patati, shatkritvaha likhati, he writes it 6 times. panchakritvaha vadati, 5 times he repeats for memorization. அந்த மாதிரி. அடுத்தது த்விஹி, இது வந்து சுச் மாத்திரம். இங்க கிருத்வங்கிறது அதனால கிருத்வஹா வருது. இங்க வெறும் சுச் மாத்திரம் இருக்கிறதுனால வெறும் விசர்க்கம் மாத்திரம் வருது. பிராதிபதிகம் இஸ் த்வி. பிராதிபதிக்கு பின்னாடி யூ புட் இன் த தத்தித பிரத்யய சுச். சோ த்வி பிளஸ் சுச் த்விஹின்னு வருது. த்விஹி கரோதி,
ராமோ த்விர் நாபிபாஷத்தேன்னு இருக்கு ராமாயணத்துல. ராமன்ட்டு ரெண்டு பேச்சு கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ஒரு தடவை ராமன் கரெக்டா சொன்னார்னா அதை மாத்தி சொன்னாருங்கிறதே கிடையாதுன்னு அர்த்தம். ராமோ த்விர் நாபிபாஷத்தை, அந்த இடத்துல த்விஹி அப்படின்னு இருக்கு, அது த்வி பர்யாயம், த்விவாரம் ந வததி இத்தியர்த்தா. த்ரிஹி த்ரிபர்யாயம், த்ரிவாரம் மூணு முறை. சதுஹு சதுப்பர்யாயம் அதுவா சதுர்வாரம். நெக்ஸ்ட் வந்து சுஜ்லுக்குன்னு இருக்கு. அந்த ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரிங்கிற மாதிரி கிடையாது, ஒரே ஒரு தடவை தாங்க. அவருக்கு த்விர் நாபிபாஷத்தேன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல இந்த சுஜ்லுக் இஸ் ஆக்சுவலி கனெக்டட் வித் கிருத்வ சுச். இதுல வந்து கிருத்வ சுச்சுல சுச்ச எடுத்துடணும், கிருத்தோட நிக்கிறதுன்னு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சோ தட் இட்ஸ் ஈஸியர். லுக்னாலே லோபம்னு அர்த்தம். சுச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டோட்டலி ரிமூவ்ட், விச் மீன்ஸ் தெர் இஸ் நோ விசர்கா ஹியர். சக்ருதா வர்றதுக்கு பதிலா சக்ருத் அப்படின்னு நிக்கிறது. சோ ஏகவாரம், இட் இஸ் ஜஸ்ட் டன் ஒன்ஸ். ச நன்னா பாத்துக்கோங்க, இது வந்து தந்திய சகாரம் இருக்கு, நது தாளவ்ய ஷ கிடையாது. சக்ருத்னா புரீஷம், மாட்டு சாணத்துக்கு சக்ருத்தும்போம். சக்ருத்துன்னா ஒரு முறை, ஒன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இது பர்யாயார்த்தே வாரார்த்தே. நெக்ஸ்ட் இஸ் திக்தேசார்த்தே. இதுக்கு வந்து திக்கு தேசம், திக்குனாலே டிரெக்ஷன் or that particular direction in the place, or you want to indicate a direction which is east, north, west, north, south, northeast, northwest, ella 8 directions you edukalam. Also up and down in that particular direction abdingro. Direction na, it is not just the compass direction that you are talking about. You are talking about a place which exists in towards that particular direction. அப்படிதானே? கிழக்கால போனோம்னா, கிழக்கு போனோம்னா அப்படின்னா கிழக்கு வழியாக போகணும். கிழக்குங்கிறது இஸ் நாட் ஏ, இட் இஸ் என்ன சொல்றது, இட் இஸ் an imaginary thing. It is not something that is a புடிச்சு வைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லை. It is an abstract thing. Direction, திக்குங்கிறது is abstract. So you are actually indicating the dik desha. You're indicating the sthanam which is towards that direction. இப்ப நான் நிக்கிற இடத்துல இருக்கறச்சே, for me I think this is east and to my right is south. But somebody else who is facing on this side will say that south is to my left. அதனால அந்த direction is different from the தேசம், left, right இதெல்லாமும் இருக்கும் இல்லையோ. So திக் தேசம்னு அதனாலதான் சேர்த்து சொல்றாத, ரெண்டும் வெவ்வேறு இல்ல. அதுக்கு நிறைய பிரத்யங்கள் இருக்கு. அசிஹி இஸ் ஒன் பிரத்யா, புரஹா அதஹா. இதுல புரஹாங்கிறச்சு பூர்வ தேசே, இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வருது புரஹா. தி நெக்ஸ்ட் இஸ் அதஹா, நிம்ன தேசே, டவுன் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஏன்னா நமக்கு 10 டிரெக்ஷன், there are 10 directions where you count அதஹா உபரீச்ச. The east, west, north, south, northeast, northwest, southeast, southwest, up and down. இதுதான் 10 directions பேரு. So தச திசா நது அஷ்டௌ திசா. அதனால நிம்ன தேசே. நெக்ஸ்ட் அதசுச்சுன்னு இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த போதினியில படிச்சிருப்போம் இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம். இப்பதான் அதனுடைய பிரத்யங்களை படிக்கிறோம். அதசுச் இஸ் a பிரத்யா. So when you add it to a digvachi shabda, then that becomes an avyaya तद्धितान्त अव्ययम्. So dakshinataha iti chet dakshina digbage, in the southern direction, in a place which exists in south. அப்படி அர்த்தம். So uttarataha, towards the north. Parataha, on towards the western side அப்படிங்கிறோம். பரபாகே, உத்தரபாகே. அடுத்தது அஸ்தாதிஹி இதி தத்தித பிரத்யயः. तत्र दिग्देशार्थे वर्तते. अगेन पुरस्तात्, पुरस्ताद् आस्ताम्ना पुरमथितुर आहो पुरुषिकां. सौन्दर्यलहरील पुरस्ताद् आस्ताम् அப்படினா பூர்வஸ்மின் தேசே பிரத்யக்ஷே இत्यर्थः. எனக்கு முன் நிலையில் அம்பாள் அங்க நிக்கட்டோன்னு கேக்குற அந்த ஸ்லோகத்துல. புரஸ்தாத், பரஸ்தாத் அப்படின்னா பரஸ்மின் தேசே, எனக்கு பின்னாடி, பிரத்யக்ஷமா இல்லாத பேக் சைடு. அதஸ்தாத், அதோபாகே. The next one is
ஆதிஹி இஸ் த பிரத்யா. ஸோ பశ్చాத் உத்தராத் தக்ஷிணாத் இதுவும் த சேம் மீனிங். அகைன் ஏன் இத்தனை இருக்கணும் அப்படின்னா அந்தந்த கான்டெக்ட். இப்போ புரஹா ஆஸ்தாம் நவ் புரமதித ராகோ புருஷிகாங்கல சிகரிணி மீட்டர் வில் பி கான். பட் புரஸ்தாத் ஆஸ்தாம் நவ் புரமதிதான அந்த அனுப்ராசம் ஆல்சோ கம்ஸ் அவுட், த மீட்டர் ஆல்சோ ஃபிட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி. ஸோ நமக்கு உபயோகமா தான் இத்தனை பிரத்யங்கள் கொடுத்திருக்கார். ஒண்ணு. another thing is they have used it in புழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் நோட் பண்ணிருக்கார். அதான் ஆச்சுங்கிறது இருக்கு. தட்சிணா உத்தரா பশ্চিমা பூர்வா இதெல்லாமும் உங்களுக்கு வந்து அவ்யயங்கள் தான். சோ உத்தராங்கரிச்சு உத்தர பாகே, தட்சிணா தட்சிண பாகே. ஆஹி is another pratyaya, uttarahi dakshinahi. enap is another pratyaya where you say uttarena gacchati or dakshinena, adharena adharena pashyati. It's all the same. உங்களுக்கு வந்து அதரேனன்னு திருத்தியால இருக்கே அப்படின்னா இதெல்லாம் விபக்தி பிரதிரூபக அவ்யயம்னு பேரு. அதாவது இட் ஷோஸ் இட் செல்ஃப் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் எ விபக்தி, பட் யூ டு நாட் ஆட் டாப் அண்ட் கெட் திஸ் உத்தரேன. It is the pratyaya enap tadhita pratyaya which makes it into uttarena. Atra tap iti su aujas am autshas tap bhyam bis அப்படினு சொல்லி டாப் இல்ல, சாரி டா. டாங்கிறது தான் திருத்தியா விபக்தி ஏகவச்சனம். ராமேன ஃபார்ம் பண்றோம், அந்த மாதிரி வரல இங்க. ஏனப்புங்கிற பிரத்யத்தினால உத்தரேன வருது, புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது அஸ்தாதி லுக். பிராக் இந்த லுக்குங்கிறச்சே இந்த இடத்துல அஸ்தாதிஹி இருக்கு இல்லையா, புரஸ்தாத்துங்கிறதுல அந்த அஸ்தாதி போயிடுறது. தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பிரசன்ட். யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் பிராக், பிரத்யக், உதக் இப்படியே நின்னுடுறது. பிராக்னா பிராச்சியாம் இத்தியர்த்தः. பிராச்சியாம் பிரதீச்யாம் திஷி உதீச்யாம் திஷி ஊர்த்வபா. இது ரில்லங்கிறதுக்கு அனதர் பிரத்யா வேர் யூ சே உபரி ஊர்த்வபாகே. இது தனியா அதுக்கு மாத்திரம் வருது. ரிஷ்டாத்தில்ங்கிறது இருக்கு, உபரிஷ்டாத். அதஸ்தாத்னு வரும், அதஹாக்கு அது வரும். ஆனா ஊர்த்வ உபரிக்கு வந்து உபரிஷ்டாத்துங்கிறது வருது. இதெல்லாம் only that particular word is present in this particular இது. You don't have, I don't think you have any other word formed with this rishtatil. It is only added to urdhva. So urdhvக்கு மாத்திரம் ஆட் பண்ணி உபரிஷ்டாத்னு வருது, அவ்வளவுதான். பிராகிதி பூர்வார்த்தே பூர்வார்த்தே அப்படி பவதி. ஆமா, correct. So prak can be in the sense of eastern direction, or it can be in the sense of prak before also. சரியா? இந்த புரஹ and புரதஹ ரெண்டுமே சேமா? சேம் மீனிங், ஒண்ணுமே இல்லை. இங்க பாருங்க, புரஹா பூர்வ தேசே, புரத். சோ புரத்தஹாங்கர்ச்சு தசிலி போட்டு வந்ததுன்னா அது உங்களுக்கு இங்க பஞ்சமி அர்த்தே வரும். இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல வரும் தசில். whereas இங்க புரத்தஹா இஸ் டிஃபரெண்ட், திக்தேசார்த்தம் இல்லையா? just check that. இல்ல அதசுச்சு தான் உங்களுக்கு. புரத்தஹாங்கிறது தசிலே கிடையாது அந்த இடத்துல. புரத்தஹா ஓகே, இப்படி எடுத்துக்கோங்க. புரத்தஹான்னு போட்டோம்னா இங்க அதசுச் போட்டு புரத்தஹா பரத்தஹா போட்டு திக்தேசார்த்தே போட்டு விடுறோம். இஃப் யூ சே புரத்தஹா ஆகச்சதி, தசில் பிரத்யமா இருந்ததுன்னா புராத் ஆகச்சதி இத்தியர்த்தா. பாடலி புத்திர புராத் ஆகச்சதி, இல்லைன்னா சென்னை புராத் ஆகச்ச. புரம்னா நகரம்ங்கிற அர்த்தத்துல இட் இஸ் அன் அபுன்சகலிங்க பதம். புரம் சிட்டி, நகரம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல எடுத்துட்டு தென் யூ புட் இன் தசில் பஞ்சமி அர்த்தே, அது வேற. ஆனா புரத்தஹான்னு ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்கு, நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? வெதர் இட் இஸ் தசில் ஆர் வெதர் இட் இஸ் அதசுச்சு. பூர்வ டைரக்ஷனை சொல்றாரா இல்ல புறத்துல இருந்து வராரா, எப்படி நமக்கு தெரியும்? அந்த கிரக பாடத்துல கூட வந்தது அந்த அது வந்து இந்த அதசுச். இந்த ஓகே, in front of. When you have the meaning of in front of, then it is atasuch pratyaya digdesharthe. Purataha purva bhage, grihasya purva bhage udyanam vartate, grihasya parabhage parataha ubhayataha, adalla atasuch pratyaya.
ஓகே. சரி, வில் ஸ்டார்ட் வித் அவயவ அர்த்தா ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். சரியா? இதோட நிறுத்திப்போம். सरस्वती नमस्तेस्तु वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहनम आरूढ़े विद्यादानम कुरुष्व मे.